morning children. In this, the next part of our lesson, we are going to see about the decolonization in India. What is this decolonization? Colonization la irundhu thana viduvichittu varadhu, adudha enaduma decolonizations. Okay, so the decolonization process started in India. When it started, இந்த தன்னை இண்டிபெண்டண்டா ஆயிக்கிற முயற்சி எப்பத்துலேருந்து வந்தது? The beginning of 20th century. எந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமா இவங்க இந்த மாதிரி நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா with the launch of Swadeshi movement in the year 1905. ஸோ இந்த ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த இன்சிடெண்ட் ஆரம்பித்த உடனே அந்த ஸ்வதேஷின்னா நம்மளோட சொந்த நாட்டோட குட்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மூமெண்ட் ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் இன் 1905. ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் டீகாலனைசேஷன், நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு பி அ இண்டிபெண்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத எண்ணமே இந்தியன் மக்கள்கிட்ட ஆரம்பிச்சுது. தட் இஸ் விச் சென்ச்சுரி? இன் த 20th century, after the incident of the launch of the Swadeshi movement in the year 1905. So there was rapid political as well as economic changes at the outbreak of World War I. ஸோ இந்த வேர்ல்ட் வார் 1க்கு அப்புறமா என்னாச்சு? நிறைய சேஞ்சஸ், இல்லை பொருளாதாரத்துலேயும் சரி அரசியல்லையும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து ஏற்பட்டது. தட் இஸ் வாட் தேர் வாஸ் அ ரேப்பிட் பொலிட்டிக்கல் as well as the economic changes at the outbreak of the World War I. வேர்ல்ட் வார்க்கு அப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல்லையும் எக்கனாமிக்லேயும் ஏற்பட்டது. தட் இஸ் வாட் the colonization எப்போ? its decolonization started 20th century after the launching of the Swadeshi movement. Then next is about the diarchy in provinces. Okay, diarchy in provinces. diarchy அப்படின்னா இரட்டை ஆட்சி முறை, அதுக்கு பேர் தான் என்னமா? diarchy. in provincesனா nothing but states. ஓகே, இரட்டை ஆட்சி முறைகள் இன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ், அதுதான் diarchy in provinces. ஓகே, ஸோ the Government of India Act, which year this is introduced? In 1919. Okay, India introduced in 1919, introduced diarchy. இந்த இரட்டை ஆட்சி முறையில் the Government of India Act introduce பண்ணுச்சு எப்போ? 1919. So in the what is this இரட்டை ஆட்சி முறை? It provides for elected provincial assemblies. Elected provincial assemblies as well as Indian ministers. Indian ministers can hold certain portfolios
portfolios under transferred subject. Transferred subject. Okay, அப்படினா இந்த இரட்டையார் முறைகள் என்ன, இந்த எலெக்டட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் வந்து அசம்பிளிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதும், அடுத்தது இந்தியன் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கலாம், அவங்க நிர்வகிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இரட்டை ஆட்சி முறை. So diarchy in provinces, the government of India only introduced this, which year 1919 introduced the diarchy method, இரட்டை ஆட்சி முறை, and according to that it provides elected provisional assemblies and some Indian ministers can hold certain portfolios. This is about the diarchy, and this was the Indian National Congress. The Indian National Congress rejected the arrangement under diarchy and decided what they decided to boycott the legislature. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இதை வந்து இந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு வந்து இது பிடிக்கலை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. இந்த டயார்கி முறையை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த லெஜிஸ்லேச்சரை புறக்கணிக்க போகிறோம், பாய்காட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இந்த டயார்கி முறை வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கலை, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பாய்காட் த லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் த டயார்கி இன் provinces. The next is lack of measures. What is that? Lack of measure in to industrialize India. So under this heading there was no change in colonial economic policy. Colonial economic policy. colonial and the economic policy la endha changes o illa, despite discriminating protection to certain industries. What are that certain industries? Such as cement, then sugar, chemicals. From which year? From 1921. So in the colonial economic policy la வந்து இந்தியாவோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு மெஷர்ஸும் எடுக்கப்படலை. ஸோ எந்த ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசியும் நமக்காக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. என்னன்னா சில இண்டஸ்ட்ரீஸை மட்டும் அவங்க பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, ப்ரொடெக்ஷன். அதெல்லாம் என்னென்னா சிமெண்ட்டு, சுகரு, chemicals. That is also when from 1921 they have given protection to only certain industries. Then next what they did, the government of British India, what they did, India provided incentives, saludaigal, okay, provided incentives. To whom they gave that? Only to their own iron and steel industry. They gave incentives to British iron and steel industries. By எப்படி அவங்க அந்த incentives கொடுத்தாங்க? By encourage பண்ணாங்க, by
encouraging that purchasing contracts. So what happened? The government of British India provided incentives. அவங்க வந்து நிறைய சலுகைகள் வந்து யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல், அவங்களோட ஓன் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் அவங்க கேரண்டி நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் இஃப் யூ ப்ரொடியூஸ் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் உங்ககிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸை, அதனால் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு அவங்கள ஊக்குவிச்சாங்க. அவங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் பர்ச்சேசிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சலுகைகள் கொடுத்தாங்க. பட் in the case of indigenous நம்ம உள்நாட்டோட அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ், நம்ம நாட்டோட இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, indigenous is the support is only in the form of technical assistance. Actually technical that is advice. Only they gave a technical advice and education sponsored by the government. ஸோ அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய சலுகைகள்லாம் தந்து கேரண்டி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த குட்ஸை நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதே நம்மளோட இண்டிஜினஸ் நம்ம நாட்டோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க எந்த விதமான சலுகைகளும் தரல. என்ன மட்டும் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க. டெக்னிக்கல் அட்வைஸ்னால் என்னது? தொழில்நுட்பத்துக்கான அறிவுரைகள், அது எப்படி பண்ணுறதுனா அந்த அறிவுரைகள்லாம் எஜுகேஷன், அது சம்பந்தமான கல்வி அறிவு அதெல்லாம் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்களே தவிர வேறு எந்த விதமான சலுகைகளும் நமக்கு தரலை. திஸ் இஸ் வாட் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு they didn't give any measures, that is lack of measures to industrialize India. Then next is India in the days of Great Depression. India in the days of Great Depression. இந்த பொருளாதார மந்த சமயத்தில் இந்தியா என்ன மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுச்சு, அந்த நாட்களை எப்படி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த என்னன்னா பிரிட்டன் transferred the efforts of Great Depression in the year 1920 year. So to its colonies, what happens? The Britain தன்னோட எல்லா அந்த கஷ்டங்களையும் என்ன பண்ணுச்சு, இந்த டிப்ரெஷனால் ஏற்பட்ட எல்லா கஷ்டங்களையும் தன்னோட காலனிஸ் மேலே அந்த சுமைகளை ஏற்றிட்டாங்க. ஸோ எப்படி ஏற்றுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா bilateral trade treaties between Britain and the member state of the British Empire. Were signed at an economic summit in place called Ottawa in the year 1932.
ஸோ என்னாச்சு, இந்த கிரேட் டிப்ரெஷனில் அவங்க பட்ட எல்லா அந்த கஷ்டங்களையும் சுமைகளையும் நம்மளோட காலனிஸ் கண்ட்ரி மேலே அவங்க அதை சுமையை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, பைலேட்ரல்னால் த அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் 2 countries. ஸோ இந்த பைலேட்ரல் ட்ரேட் ட்ரீடிஸ் வந்து போட்டாங்க. யாருக்கு, பிரிட்டனும் அந்த பிரிட்டிஷ் எம்பையர் கீழே இருக்கிற இந்த மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட், தே ஹவ் மேட் அன் அக்ரிமெண்ட். அதை எங்கே சப்மிட் பண்ணாங்க, எக்கனாமிக் சப்மிட் இன் பிளேஸ் கால் ஒட்டாவா இன் 1932. ஸோ அந்த பிளேஸில் வந்து இந்த ட்ரீட்டியை வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ணாங்க. According to this treaty, enna in this economic treaty, in economic submit, then participants including India, இதில் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் சப்மிட்டில் பார்ட்டிசிபெண்ட் இன்க்ளூடிங் இந்தியா அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அக்ரி டு கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு இம்பீரியல், தட் இஸ் பிரிட்டனோட குட்ஸுக்கு, ஓகே, imperial goods over the non-imperial goods. I'll tell you what it is, imperial goods. So என்ன பண்ணாங்க, இந்த ட்ரீட்டி பிரகமாக இந்த சுமையை ஃபுல்லாக மற்ற காலனிஸுக்கு அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ட்ரீட்டி போட்டாங்க அந்த மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரிக்கும் பிரிட்டனுக்கும். எந்த இடத்துல, தட் இஸ் ஹட்டா ஒட்டாவா இன் 1932 இந்த எக்கனாமிக் ட்ரீட்டியை சப்மிட் பண்ணாங்க. அந்த சப்மிட்டில் என்ன இருந்ததுன்னா, இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் இந்தியாவும் ஒரு மெம்பர்ஸு அவங்க என்ன இப்போ எல்லோரும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த பிரிட்டனோட குட்ஸுக்கு தான் எங்கள் குட்ஸை விட நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ட்ரீட்டியில் அவங்க அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் வந்து அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன், India was forced to adhere the balanced policy of balanced budget. Okay, India was forced, நம்மள force பண்ணாங்க, was forced to adhere the policy. என்ன பாலிசி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொன்னாங்க, balanced budget. அதாவது இந்த வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் சமமாக இருக்கிற மாதிரி நாம் அந்த பாலிசியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் வாட் பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். வரவு செலவெல்லாம் சமமாக இருக்கிறது, அந்த மாதிரி அந்த பட்ஜெட்டை வந்து இந்தியா வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு, நம்ம விருப்பமே இல்லைனாலும் நம்ம ஃபோர்ஸ்டு அக்செப்ட் திஸ் பாலிசி ஆஃப் பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன்ஸ் நீட் ஃபார் கோல்டு. அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் இந்த கிரைசிஸ் கஷ்ட காலத்தில் எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு கோல்டு தேவைப்பட்டதோ அவங்க அந்த கோல்டை எங்கேருந்து வாங்கிட்டாங்க, தே வாஸ் met from export of gold from India. கோல்ட் ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ அவங்களுக்கு எப்போல்லாம் அந்த கஷ்ட காலத்தில் கோல்டு தேவைப்பட்டதோ அப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து என்ன பண்ணாங்க, கோல்டு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் we are forced to follow the balanced budget. Not only that, by overvaluing Indian currency and Britain made imports cheaper. நம்மளோட கரன்சியோட அமௌண்ட்டை நிறைய வேல்யூ அதுக்கு நிறைய வேல்யூ கொடுத்து அவங்களோட அந்த இம்போர்ட் பண்ணுற குட்ஸை வந்து சீப்பராக ஆக்கிட்டாங்க. திஸ் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இந்தியா கிரேட் டிப்ரெஷனோட சமயத்தில் அந்த பொருளாதார மந்த நிலையில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு ஃபாலோ த
பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட். அப்புறம் த இம்பீரியல் குட்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது. அண்ட் தே மேட் அன் அக்ரிமெண்ட். ஸோ எல்லா சுமைகளும் காலனிஸ் மேலே அவங்க போட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த effects of the great that is depressions. Next we'll see about the effects of great depression in Indian agriculture. Indian agriculture la எப்படி இந்த great depression பாதிச்சது, அதனால Indian agriculture how it was affected. Then first என்னாச்சுன்னா the great depression gave a that is death blow. I'll tell you the meaning for this, children, and already have I taught you this death blow in to an Indian agriculture and indigenous manufacture sector. என்ன பண்ணுச்சுமா, இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன், இந்த பொருளாதார மந்த நிலை வந்து ஒரு மரண அடியை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கும் மேனுஃபேக்சர் தொழில் உற்பத்தி ஆலைகளுக்கும் ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலைமையை, தட் இஸ் வாட் அ டெத் ப்ளோ, மரண அடின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க, அப்படி இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் கொடுத்துச்சாம். ஸோ அந்த டைமில் என்னாச்சு, த வேல்யூ ஆஃப் farm produce declined by off the land rent to be paid by the peasants remained unchanged. What's the meaning for that? Remain unchanged. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருட்களோட எல்லா வேல்யூவும் அதுக்கான மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிடுச்சு, பாதியாக அந்த ப்ரொடியூஸோட அமௌண்ட் எல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு. ஆனால் இந்த பெசன்ட்ஸ், இந்த ஃபார்மர்கள் வந்து லேண்டுக்காக கொடுக்க வேண்டிய ரெண்ட்டு மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த இஃபெக்ட் ஆஃப் த கிரேட் டிப்ரெஷன்னால் இந்த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரும் இந்த தொழிற்சாலைகள் இதுவும் என்னச்சு, ரொம்ப மரண அடி வாங்குச்சு, ரொம்ப அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க. அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த விளைச்சல்கள் அதோட வேல்யூலாம் வந்து அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிச்சு. ஆனால் அவங்க பே பண்ண வேண்டிய ரெண்ட்டோட அந்த அமௌண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாமையே இருந்தது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட். அடுத்த எஃபெக்ட் என்னன்னா, the next effect is in terms of prices of agricultural commodities. Okay, the obligation of the farmers to the state doubled. என்னாச்சுன்னா, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் கமாடிட்டிஸ்க்காக கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஃபார்மர் கொடுக்க வேண்டிய அந்த அமௌண்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் டபுள் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அக்ரிகல்ச்சரோட அந்த விலை வந்து குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் அந்த வாங்குகிற அந்த கமாடிட்டிஸ்க்காக அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அந்த அமௌண்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் 2 மடங்காக ஆயிடுச்சு. இதுவுமே அவங்களுக்கு அது ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது. நாட் ஒன்லி தட், farmers and manufacturers, Indian manufacturers, அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருந்ததுமா, manufacturers had to sell their gold and silver resources to subsist and
சர்வைவ். அவங்க உயிர் வாழணும் இனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா வந்தப்புறம் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இருந்தது, அவங்கக்கிட்ட இருக்க கோல்டு சில்வர் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து விற்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. அப்போ தான் அவங்களால வாழவே முடியும், உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து இந்த கிரேட் டிப்ரெஷனால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்துச்சு. The farmers and Indian manufacturers had to sell their gold and silver resources to subsist and survive. அவங்க உயிர் வாழணும்னா இதெல்லாம் விற்று தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை ஆயிடுச்சு. Not only that, then what happened? The great fall in price. Great fall in price prompted Indian nationalist demand protection for internal economy. இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்த பிறகு ப்ரைஸோட அந்த வேல்யூ குறைய ஆரம்பிச்சதுனால இந்த இந்தியன் எக்கானமிஸ்ட் நேஷ்னலிஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணாங்க, எங்களோட உள்நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு நீங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணாங்க. தீஸ் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிரேட் டிப்ரெஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி அக்ரிகல்ச்சரும் மேனுஃபேக்சரும் மரண அடி வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வேல்யூ குறைஞ்சிச்சு டபுளாக. ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் அந்த பே பண்ண ரெண்ட்டு மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு. அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அந்த கமாடிட்டிஸ் கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்க வர அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி ப்ரைஸு டபுள் ஆயிடுச்சு. அவங்க ஃபார்மர்ஸ் அவங்கெல்லாம் அவங்க கோல்டு சில்வர் ரிசோர்ஸஸ்லாம் அவங்க வந்து உயிர் வாழணும்னா அதை செல் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்க, டிமாண்ட் பண்ணாங்க, எங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க, எங்களோட இன்டர்னல் எக்கானமிக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they claim. These are one of the effects. Next we are going to see about the passage of India Government Act. Okay. Now we are going to see the next one, the passage of Government of India Act 1935. So what is about this? The British or Britain had to appeal. I'll tell you what's the meaning for this. Appeal the Indian nationalist. Indian nationalist. Appeal the nationalist, and the outcome was the passage of Government of India Act 1935. Okay children, what is the meaning for this? In the சமயத்தில் the British had to appeal. அதாவது இந்தியன் நேஷ்னலிஸ்ட்டை வந்து இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து சமாதானப்படுத்த வேண்டிய நிலை வந்துருச்சு. ஸோ அவங்கள சமாதானப்படுத்தினா அவங்க இங்கே இந்தியாவில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலை வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள சமாதானப்படுத்தினாங்க இந்தியன் நேஷ்னலிஸ்ட். அதுதான் அதோட ரிசல்ட் தான் என்னென்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் உருவாகிறதுக்கான இந்த ரீசன். பேசேஜ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எதனால் உருவாகினாங்கன்னா, பிரிட்டன் இனியும் நம்மளோட நாட்டில் சர்வைவ் ஆகணும்னா நம்ம இந்தியன் பீப்புளை வந்து அவங்க சமாதானப்படுத்தி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க இருந்தால் தான் இங்கே சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுனால உருவாகின அந்த ஆக்ட் தான் 1935. ஓகே, டு ப்ரொவைட் திஸ் ஆக்ட் provide for greater power of the local government and introduction of direct election.
ஸோ இந்த ஆக்ட் என்னத்துக்கெல்லாம் வழி பண்ணுச்சு, எதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னா, இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்க்கு பவர் உண்டு, பவர் கொடுத்தாங்க. இந்த ஆக்ட் மூலமாக லோக்கல் கவர்மெண்ட் தே கோட் அ பவர் அண்ட் டைரக்ட் எலெக்ஷன் வந்து நமக்கு ஓட்டு போட்டு நம்ம அதுலேருந்து ஜெயிக்கிற அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னால தான் நமக்கு வந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் ஆக்ட் ப்ரொவைட். என்ன பண்ணுச்சு இந்த ஆக்ட், நமக்கு பவர் கொடுத்துச்சு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கும். அண்ட் தே ஒன்லி இன்ட்ரடியூஸ் த டைரக்ட் எலெக்ஷன். ஸோ அந்த டைரக்ட் எலெக்ஷனில் என்னாச்சு, த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ், இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் won a resounding victory. அதாவது ஒரு பெரும் விக்ட்ரி வந்து எல்லா ப்ராவின்சஸ்லேயும் ஸ்டேட்லேயும், ப்ராவின்சஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டேட், எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே நம்ம இந்தியன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட், விக்ட்ரி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராவின்சஸ். ஸோ நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் தான் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து வின் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த டைமில் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்க, வித்தவுட் கன்சல்ட்டிங் பிரிட்டிஷ் involved India in World War II. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் வின் பண்ணி அவங்க எல்லா ப்ராவின்சஸில் பதவி ஏற்றிருந்த சமயத்தில் இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்மளோட இந்தியா கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமையே நம்மளை ரெண்டாவது அந்த வேர்ல்டு வாரில் நம்மளை இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது பிடிக்காததுனால இந்த காங்கிரஸ் மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, ப்ராவின்சஸ்லேருந்து அந்த அரசு அமைச்சவரிலிருந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃபீஸ்லேருந்து நாங்கள் இதிலேருந்து உங்களோட கூட்டிலேருந்து நாங்கள் விலகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் ரிசைன்டு. ஸோ த காங்கிரஸ் ministers, what they have did in provinces, resigned from office. So நம்மளை கேட்காம நம்மளை வாரில் இன்வால்வ் பண்ணதுனால அதை பிடிக்காம இந்த அமைச்சரவையிலேருந்து அந்த மினிஸ்டர்ஸ்லாம் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க. This is what is known as the decolonization. நம்ம இந்தியா இண்டிபெண்ட்டாக ஆகிறதுக்கு, அந்த அடிமையிலேருந்து நம்ம விலகி வரத்துக்கு இதெல்லாம் தான் காரணங்களாக இருந்தது. I hope you have understood the concept, children. Now I'll give you the assignment. Learn decolonization in India. Thank you, children. I hope you have understood the concept. Have a nice day.